보혈을 지나 하나님 품으로 보혈을 지나 아버지 품으로 보혈을 지나 하나님 품으로 한 걸음씩 나가네. 보혈을 지나 하나님 품으로 보혈을 지나 아버지 품으로 보혈을 지나 하나님 품으로 한 걸음씩 나가네. 존귀한 주 보혈이 내 영을 새롭게 하시네. 존귀한 주 보혈이 내 영을 새롭게 하네. 보혈을 지나 하나님 품으로 보혈을 지나 아버지 품으로 보혈을 지나 하나님 품으로 한 걸음씩 나가네. 존귀한 주 보혈이 내 영을 새롭게 하시네. 존귀한 주 보혈이 내 영을 새롭게 하네. 존귀한 주 보혈이 내 영을 새롭게 하시네. 존귀한 주 보혈이 내 영을 새롭게 하네. 존귀한 주 보혈이 내 영을 새롭게 하시네. 존귀한 주 보혈이 내 영을 새롭게 하네. 내 영을 새롭게 하네. 내 영을 새롭게 예배에 참석하신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘은 2026년도 새해 첫 예배를 드리는 날입니다. 먼저 새해에 복 많이 받으시기를 바랍니다. 오늘은 말씀을 듣기에 앞서서 먼저 영상 하나를 보고 하나님의 말씀을 듣겠습니다. 영상을 보겠습니다. Evolution is a fact. It's a fact which is established as securely as essentially any other fact that we have in science. Well, then how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. And what was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, how did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No.
Nor has anybody. Nor has anyone else. You have to ask the preliminary question, is it clear enough so that it could be correct? That's a very different question. One of my prevailing doctrines about Darwinian theory is, man, that thing is just a mess. It's like looking into a room full of smoke. A room full of smoke? Nothing in the theory is precisely, clearly, carefully defined or delineated. It lacks all of the rigor one expects from mathematical physics, and mathematical physics lacks all of the rigor one expects from mathematics. So we're talking about a gradual descent down the level of intelligibility until we reach evolutionary biology. We don't even know what a species is, for heaven's sakes. That certainly wasn't what I was hearing from prominent Darwinists like Richard Dawkins. Richard Dawkins is so confident that evolution is a fact, and that therefore God doesn't exist, that he has devoted his entire life to spreading the evolution gospel. It is completely right to say that since the evidence for evolution is so absolutely, totally overwhelming, nobody who looks at it could possibly doubt that if they were sane and not stupid. So the only remaining possibility is that they're ignorant, and most people who don't believe in evolution are indeed ignorant. But the people I spoke with weren't ignorant. They were highly credentialed scientists. So there had to be something else going on here. This question is loaded with all kinds of political baggage, but one-on-one at a scientific meeting after the third or fourth beer, my experience has been that many evolutionary biologists will say, yeah, theory's got a lot of problems. So you think the whole theory of evolution is false, or just certain parts of it? Well, again, evolution is a slippery word. I would say minor changes within species happen. But Darwin didn't write a book called How Existing Species Change Over Time. He wrote a book called The Origin of Species. How does Darwin or Darwinism say that life began? Well, he didn't know, and in fact, nobody knows. Nobody knows. Nobody knows. You're an atheist? I am definitely an atheist, yes. Now, why are you an atheist? Why am I an atheist? Because there is no God. Atheism assumes that you can disprove the existence of a God. Agnostic is a more correct term, but I'm an atheist. You believe in evolution? Of course I do, yes. Live Science says of Darwinian evolution, it can turn dinosaurs into birds, apes into humans, and amphibious mammals into whales. What Darwin showed in his work on evolution and natural selection is that we don't need to invoke any supernatural force or power to account for the development of life through time on Earth. The ongoing processes that are observable in today's world. A scientific method is based on the collection of data through observation and experimentation. Science Daily. Could you give me some observable evidence that evolution is true? Something I don't have to receive by faith. Yeah. Some observable evidence. I mean, take a look at what happened 65 million years ago. Hang on, I can't. That's 65 million years ago. I believe, millions of years. So that can't be observed. We can trace the evolution through the fossil record. Could you be specific? Just give me one. Between 6 and 7 million years ago. Hundreds of thousands to millions of years? So it's quite a long time. Yes. Millions of years. Yes. So it can't be observed. Darwin said there'd be a change of kinds over many years. So could you give me one example of observable evidence of a change of kinds? So, for instance, the fossil record shows the common ancestors of all carnivores, that cats and dogs were once linked, once united by a common ancestor. How long ago? This, I believe, was like 60 million years ago. The scientific method must be observable and repeatable. So could you give me one piece of observable evidence for Darwinian evolution? Okay, I would point to, as one great example, is look at the genetics of the stickleback. What's that? So stickleback fish are a very interesting collection of species that were recently isolated after the end of the Ice Age. What did they become? They're various species of sticklebacks. They stayed as fish? Well, of course. Human beings are still fish. Human beings are fish? Why, yes, of course they are. When you say change of kinds, you mean the evolution of one species from another or to another? Yes, we have that in action, actually, in the Galapagos. Could you give me one instance? Yes, we have an example from a group of birds called Darwin's finches. What do the finches become? They become genetically new and anatomically new, recognizably different species. So they're still finches? Well, of course they're still finches, yes. So there's no change of kind. Could you give me an example of Darwinian evolution, not adaptation or speciation, but a change of kinds?
These are changes of kinds. They're still fish. They're distinctly different fish. Can you think of any observable evidence where there was a change of kinds? Fish. How long did that take? A couple billions of years, millions. A couple of millions? How is that observable? It's not. We have thousands of examples. Can you give me one? I can give you thousands. Just one. For instance, I would say look at Lenski's experiments with bacteria then. So what do the bacteria become? The bacteria are still bacteria, of course. That's not Darwinian evolution. That's not a change of kinds, is it? It is a change. It is a change in the genetic makeup of the bacteria, which is still bacteria. So what do the bacteria become? A new kind of bacterium. So it's still bacteria. There's no change of kinds. To summarize, the observable evidence that you give me for Darwinian evolution is bacteria becoming bacteria. No, it is bacteria acquiring new metabolic capabilities. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where he said there'd be a change of kinds? Monkey to man, is that what you're talking about? Yeah, a change of kinds. I don't really believe there's any proof for that yet. Well, monkeys are the only ones with the 5th digit, like we have. Well, koalas have a 5th digit. Did you know that? I didn't know that. Think we're evolved from koalas? No. I'm going to trust what those experts did. Those experts came up with. I have a strong trust in evolutionary ideas based on the evidence presented. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution, a change of kinds? I haven't seen it myself, but I believe what the textbooks tell me about it, so. You've got faith in the experts? I have faith in the experts, yeah. I guess similar to how religious people have faith that God actually exists, I have faith in the experts knowing what they're talking about. Darwin spoke of a change of kind. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where there's a change of kind? Change of kind. Change of kind. I'm gonna have to think about that one a little longer. You give me anything that I can see, observe, and test, which is a scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds. Test and observe. Could you give me observable evidence, which is a scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds? Okay, I gotta think about it. So you want the evidence of it? I cannot, I think. It's a hard question, actually. Could you give me any observable evidence, just one, for Darwinian evolution? Let me think about that for a sec. Observable evidence, something where we don't have to exercise faith. Something that can be observed, like the scientific process, observable. That's a good question. That one I'm not quite sure. So you can't think of any observable evidence for evolution? No. How do you know it's true? I'm not sure. So Darwinian evolution is not observable, it's not scientific. I guess so. So it's unscientific, you can't prove it. It's scientific, actually. You could prove it. It could be proven, just... Do it for me. That's hard. That's just too broad of a... It's unobservable, that's why you need millions of years. Yes, exactly. You're trusting the biology majors and the biology professors know what they're talking about, and they can't even give me evidence of a change of kinds. Well, then there isn't one. If they don't give it, then I wouldn't say there was. I just go on what I've seen and what I've learned from class. So you believe? Yeah. You know what that's called? What? Blind faith. Blind faith. Blind faith. Blind faith. Blind. 여러분 영상을 잘 보셨습니까? 여러분들은 진화론에 대해서 어떻게 생각하십니까? 우리는 학교에서 진화론을 배웠습니다. 저 역시도 진화론을 배울 당시에 그것을 과학적 사실로 받아들였던 그런 기억이 납니다. 그런데 영상을 보면 진화론은 과학적 이런 증거가
오늘 확인된 그런 관찰된 그런 사실이 아닙니다. 가설일 뿐이라는 거죠. 우리가 인정할 수 있는 것, 과학적인 증거가 있는 것은 소진화예요. 소진화는 어떤 거냐면 종 안에서의 진화입니다. 예를 들어 사막 여우와 북극 여우가 있습니다. 사막에 사는 여우와 또 북극에 사는 여우가 그 환경에 따라 살아가면서 변화될 수밖에 없죠. 그런 것들은 인정을 하지만 마치 물고기가 인간이 되고 또 원숭이가 인간이 되고 또 개가 고양이가 되고 종을 넘는 진화, 그 대진화의 증거는 전혀 없다는 것입니다. 증거가 전혀 없어요. 그럼에도 불구하고 오늘 문제는 뭐냐면 소진화가 일어났음에도 불구하고 소진화만을 가지고 사람들이 마치 대진화마저 증거가 있고 일어난 것처럼 오늘 알고 있다는 거예요. 받아들이고 있다는 것. 그것이 가장 큰 문제라는 거죠. 일부의 사실을 가지고 마치 모든 것이 다 된 것처럼 그렇게 받아들인다는 거죠. 한쪽에 조그만 그런 증거를 가지고 모든 것을 다 적용하는 것. 제가 이제 가끔 유튜브를 보면 그 썸네일이죠, 썸네일. 썸네일을 보면 뭐가 뭐 큰 일이 일어난 것 같아요. 근데 들어가 보면 증거가 없고 아무것도 없어요. 맹탕인 경우가 참 많지 않습니까? 이것처럼 오늘 진화론도 마찬가지예요. 뭔가가 굉장히 큰 게 일어난 것 같은데 실상 가보면 아니라는 거죠. 특별히 참 이런 가설임에도 불구하고 마치 과학적 진리나 사실인 양 사람들에게 가르쳐서 사람들이 그거를 받아들여서 이런 살아가고 있다는 거예요. 특별히 이 진화론의 이 문제는요, 진화론적 이 세계관에 있습니다. 진화론이 우리 안에 이 장착이 되고 나면 그런 진화론적 세계관을 가지고 세상을 바라보며 살아가게 된다는 거죠. 인간은 우연의 산물로 생각하는 거예요. 자연이랑 똑같다고 보는 거죠. 그러면서 많은 그런 잘못된 사상이나 잘못된 정책들이 오늘 나와서 오늘 우리 인간에게 많은 피해를 입혔다는 것이 역사적인 사실입니다. 우리가 잘 아는 이 사회 진화론이라는 것이 있습니다. 이런 자연 선택, 적자 생존이죠. 오늘 자연에서 살아남는 것을 보면 어떻습니까? 그만큼 형질이 좋은 것들, 잘 적응하는 것들이 살아남게 되지 않습니까? 그것처럼 오늘 자연에서 살아남는 것들, 뭐 동물들도 마찬가지죠. 강한 것들이 살아남죠. 그것처럼 그것을 우리 인간에게도 적용하는 거예요. 왜? 우리 인간도 우연히 생겼기 때문에 똑같이 그 논리를 적용하면서 그럼 어떻게 되겠습니까? 강자는 살아남아야 된다. 강자는 당연한 거예요. 약자는 당연히 자연에서 약자가 도태되는 것처럼 우리 인간 사는 것도 마찬가지다. 약자는 보호할 필요가 없어. 약자는 오히려 이런 진보를 방해한다면서 오히려 약자를 또 무시하고 약자를 보호하지 않고 이용하는, 죽이는 그런 피해를 입히는 일들이 오늘 우리 세계 역사 속에 일어나게 되죠. 이 진화론적 세계관을 가지고 나타난 그런 현상이 뭐냐면 식민주의예요. 열강들이 힘이 약한 나라들을 어떻게 했습니까? 침략해서 그들을 빼앗고 수탈하고 또 노예로 만듭니다. 인종을 차별합니다. 또 뿐만 아니라 빈부격차를 합리화해요. 이게 다 진화론에서 세계관에서 나오게 된 겁니다. 또 뿐만 아니라 우리가 잘 알고 있는 우생학 운동이라는 거 있어요. 우리가 보통 이제 이런 맛있는 과일이나 식물을 심을 때 보면 좋은 종자를 심지 않습니까? 그래서 안 좋은 종자를 버리잖아요. 이것을 또 인간에게 적용을 해요. 열등한 형질은 제거해야 된다. 우리 인간사에서 열등하고 부족하고 뭐 장애가 있거나 정신적으로 문제가 있거나 이런 것들은 다 제거해야 된다. 이렇게 과학을 빙자해서 비인간적인 정책들을 생산하고 만들어요. 이로 인해서 이런 진화론적인 잘못된 것들을 장착하고 잘못된 그런 정책을 폈던 자들이 바로 독일의 나치입니다. 유대인을 600만 명이나 학살하게 되죠. 또 미국이나 이런 유럽의 이 기독교 국가들 안에서도
이런 진화론적 세계관을 받아들여서 뭐 장애가 있거나 또 신체에 문제가 있거나 그런 자들은 오늘 열등적인 형질이니까 제거해야 된다면서 강제 불임을 시켰어요. 정책적으로. 이런 많은 인간을 존중하지 않는 생명을 경시하는 그런 사상들이 바로 다 진화론에서 온 거예요. 그게 오늘 세상을 정말 더럽히고 있고 오늘 이 세상을 우리도 모르게 인간을 경시하는 소중히 여기지 않는 그런 세상을 만들어가고 있다는 것을 오늘 이 영상은 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 역사가 그것을 증명해 주고 있다는 거죠. 우리가 잘 아는 이 진화론이 또 공산주의와 결합해서 어떻게 됐습니까? 수많은 사람들, 특별히 중국의 이 공산당인 마오쩌둥은 3천만 명에 달하는 사람들을 희생하게 만들고 또 구소련이 또 만들어지는 그 과정에서 공산주의 과정에서도 수많은 사람들이 학살을 당하고 또 죽임을 당합니다. 이런 일들이 전부 이렇게 진화론적 세계관에서 나오게 된 거죠. 나오게 됐다는 것입니다. 인간을 경시하는 사상, 인간의 생명을 소중히 여기지 않는 그런 사상과 딱 맞아 떨어진 거죠. 진화론을 이용해서 자신들의 탐욕을 추구하고 진화론을 이용해서 약자를 빼앗고 수탈하는 것을 정당화하고 이런 일들이 역사 속에 꾸준히 일어났다는 거예요. 그래서 요즘도 보면 이런 생명을 경시하는 사상인 낙태, 이런 낙태를 전면적으로 권리화하는 것, 그게 다 진화론적 세계관에서 나온 것입니다. 안락사를 확대합니다. 생명을 존중하지 않아요. 유전자를 선택하고 편집해요. 좋은 걸 골라내요. 또 그러면서도 이 교육 정책은요, 여전히 인간을 우연의 산물로만 인정하고 가르쳐요. 창조론을 가르치지 않습니다. 또 그러다 보니까 또 도덕, 가치의 상대화, 살아남기 위해서는 어떤 수단도 괜찮아요. 거짓말도 괜찮습니다. 살아남는 게 이기는 거예요. 그게 도덕이에요. 이게 진화론적 세계관입니다. 또 인간을 축소합니다. 인간이 지구에 부담이 된다. 그렇게 해서 인간의 수를 줄여야 된다. 리셋해야 된다. 이런 사람들 주장 들어보지 않았습니까? 다 이 진화론적 세계관에서 찾아온 것들입니다. 하지만 이들에 대해서 이런 진화론적 세계관, 진화론적 사고를 가지고 마치 자신들만이 똑똑한 척, 자신들만이 과학이 있는 것처럼 진화론적 세계관을 가지고 있으면, 진화론을 믿고 있으면 자신들은 이성적이고 과학적이라고 생각해요. 착각이죠. 그리고 창조론을 믿으면 저 사람들은 무식하고 미련한 사람으로 봅니다. 그런데 성경은 이렇게 이야기해요. 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 돼요. 스스로 정말 지혜 있는 척은 엄청 해요. 과학적이라면서 굉장히 공부 많이 한 척하고 뭔가 아는 척해요. 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 되었다. 참으로 어리석은 자들입니다. 오늘 여러분, 성경은 열매를 보고 모든 것을 판단하라고 했어요. 과연 이 진화론의 열매가 오늘 우리들에게 무엇을 갖다 주었습니까? 생명을 경시하는 사상, 그 외에 뭐 더 가져다 준 게 있습니까? 생명을 경시하고 죽이고 약자를 수탈하고 이러한 일들 외에 뭐 가져다 준 게 있어요? 없다는 거예요. 오늘 이런 자들에 대해서 성경은 분명히 말합니다. 너희들 스스로 지혜 있다 하지만 정말 어리석은 자들이다. 왜냐하면요, 성경은 이렇게 이야기합니다. 로마서 1장 19절 말씀인데요. 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라. 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 하나님께서 이미 우리 안에 심어놨다는 거예요. 하나님을 알만한 것들을, 하나님을 깨달을 수 있도록 우리의 인간의 영과 혼과 육안에 이미 만들 때, 창조할 때 심어놨다는 것입니다. 우리 인간이 괜히 종교성이 있는 게 아니라 하나님이 이미 심어놨기 때문에 그렇다는 거예요. 영과 육과 혼을 통해서 하나님을 알 수 있도록, 하나님을 예배할 수 있도록, 찾을 수 있도록 이미 우리 유전자 안에 심겨져 있다는 거예요. 심겨져서 이 땅에 태어났다는 것입니다. 또 그뿐만이 아니라 1장 20절을 보면
창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 여러분, 이 온 우주로 보라는 거예요. 이 우주의 질서, 이 우주의 광대함, 거기에 하나님의 신성과 능력이 이미 보여졌다. 다 알 수 있다. 그렇기 때문에 이런 하나님이 없다, 보이지 않는다, 이런 무신론자들이 하나님 앞에 갔을 때 핑계될 게 없다, 핑계될 수 없을 것이다. 성경은 그렇게 이야기합니다. 여러분, 시계를 보세요. 시계에 많은 부속들이 탁 맞물려서 찰칵찰칵 돌아가지 않습니까? 그리고 우리에게 시간을 알려주죠. 시계를 만든 목적이 있겠죠. 여러분, 시계는 그러면 저절로 우연히 만들어졌습니까? 시계 하나만 봐도 굉장히 이건 누가 만들었다는 것, 의도를 가지고 만들었다는 것을 우리가 금방 알 수 있죠. 여러분, 인간은요, 시계에 비하면, 우리 인간의 세포는 시계에 비하면 몇 억만 배 더 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 이 온 우주를 보시죠. 훨씬 더 정말 이 생명이나 모든 면에서 더 복잡한 그런 구조를 가지고 있어요. 근데 우연히 저절로 생겼다. 여러분, 그게 말이 되는 겁니까? 말이 되는 거예요? 이 생명이 우연히 생겨요? 그렇게 말하는 사람들에게 파리 만들 수 있어요? 여전히 우리는 파리도 못 만들어요. 그렇게 지혜롭고 그렇게 똑똑한 척 많이 하지만, 지혜로운 척 많이 하지만 파리 하나 만들 수 있어요? 벌레 하나 만들 수 있어요? 아무것도 만들지 못하잖아요. 입만 살아있는 그런 부분들을 너무나 많이 봅니다. 성경은 분명히 말해요. 너희 안에 이미 하나님을 알만한 것들이 다 새겨져 있다. 하나님이 그렇게 이 땅에 태어나게 했다는 거죠. 또 뿐만 아니라 오늘 이 온 우주 만물을 보면서 하나님이 얼마나 위대하고 그분의 능력이 얼마나 놀라운지, 이 질서를 보면서 그분의 성품을 느낄 수 있도록 그 모든 것이 만들어졌다는 거예요. 그렇기 때문에 너희들이 하나님이 없다, 하나님이 존재하지 않는다, 그렇게 말한다 할지라도 그것이 핑계가 될 수 없다는 거죠. 하나님 앞에 갔을 때는 도저히 핑계가 되지 않는다고 오늘 성경은 가르쳐 주고 있습니다. 여러분, 오늘 창세기 1장 1절 말씀입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다고 말씀하고 있습니다. 너무나 자연스러운 말씀이에요. 온 우주를 보면, 또 우리 인간 안에 이 심겨진 종교성을 예비하는 그런 하나님을 찾는 그 종교성을 본다면, 아, 하나님이 존재하는구나. 우리 스스로 한 게 아니라 하나님이 이미 우리 안에 그런 것들을 심어놨구나. 그런 것들을 우리가 안 깨달을 수 있다는 거죠. 특별히 성경은 이렇게 이야기해요. 이 온 우주가 만들어지기 이전부터 그리스도를 통해서 우리들을 택하셨고, 우리 믿는 자들을 택하시고, 또 그 믿는 자들을 거룩하게 하셔서 그분 앞에 오늘 흠없이 세우길 원하셨다. 그래서 선택하셨다는 거죠. 또 뿐만 아니라 또 우리들을 그분의 양자로, 자녀로 삼아주시기로 미리 결정하셨다고 이야기해요. 그리스도 안에서 우리 구원 계획을 이미 세우셨다는 거죠. 그리고 오늘 2000년 전에 예수 그리스도를 이 땅에 보내심을 통해서 하나님께서 택하시고 예정하셨던 그 모든 것들을 실행하셨다는 거예요. 실행하셨고, 또 뿐만 아니라 우리 예수님은 십자가에서 죽으시고 부활하시고 하늘로 승천하셨습니다. 그리고 그 후에 예수님의 그 모든 사실, 십자가의 죽음과 부활, 그 하나님의 놀라운 역사가 진실임을, 진리임을 증거하기 위해서 성령을 이 땅에 보내주셨고, 또 성령을 우리 안에 보내주셨어요. 성령이 우리 안에 살아있는 것을 우리가 느낀다면, 그걸 알고 있다면 우리는 구원받은 자이고 하나님의 자녀이고, 그리고 이 땅을 떠나는 그날에 우리 영원한 하나님의 나라에 참여하는 자, 우리 하나님과 영원히 사는 그런 자로서 오늘 선택되었다는 것을 보증하는 증거가 된다는 거죠. 그렇게 오늘 하나님은 우리 천지를 창조하셨습니다.
하나님이 천지를 창조하기 전에 세상은 흑암에 덮여 있었습니다. 공허하고 무질서하고 혼돈스러운 그런 상황이었습니다. 그럴 때 성령께서 오늘 수면 위를 알을 품고서 닭이 알을 품듯이 성령께서 수면 위를 운행하셨습니다. 그러면서 오늘 첫 번째로 창조했던 것은 첫째 날 빛이 있으라. 여러분, 이 첫째 날이라는 의미가 굉장히 중요합니다. 날짜가 중요한 거죠. 빛이 있으라. 먼저 이 빛을 만들어서 빛을 통해서 낮과 어둠을 만드셨어요. 그리고 하루라는 개념을 만들어 주셨고, 이 빛을 통해서 이 빛은요, 우리가 말하는 햇빛, 별빛이 아니에요. 근원적인 하나님으로부터 오는 하나님의 근원적인 빛입니다. 그리고 둘째 날은요, 하늘을 만들었습니다. 하늘을 만드는 그 과정을 보면 이 물 위에 덮여있던, 지구에 덮여있던 그 물을 둘로 나눠요. 아래의 물, 땅에 있는 물, 그리고 하늘 위에 물로 만들어서 그 공간을 우리가 숨쉬는 대기권 하늘을, 궁창을 하나님께서 만드셨다고 성경은 가르쳐 주고 있습니다. 굉장히 오묘합니다. 성경 창세기를 보면 하나님께서 세상을 그냥 단순히 만들었던 게 아니라 굉장히 질서 있게, 그리고 순서 있게 잘 만드셨다는 것을 알 수가 있어요. 또 그리고 오늘 하늘을 만든 다음에는 물을 또 한쪽으로 모아서 땅이 드러나게 하고 땅과 바다를 구분하셔요. 이 셋째 날에 구분을 하시게 되고, 그리고 그 위에다가 많은 채소와 우리가 먹을 수 있는, 동물들이 먹을 수 있는 많은 채소들을 심어서 나게 하시고, 또 뿐만 아니라 이런 과일 나무들도 오늘 심으셔서 나게 하셨습니다. 말씀으로 나게 하셨죠. 그리고 이제 드디어 넷째 날이 되었을 때는 별들을 만드시고, 그리고 오늘 지구 주위에 이런 태양계 행성과 또 해와 달을 만드셨어요. 이 넷째 날에 드디어 우리가 쓰고 있는 이 시간의 개념이 이때 넷째 날 만들어진 겁니다. 우리가 알고 있는 하루, 이틀, 또 오늘 별들을 보면서 계절을 알게 하셨어요. 봄, 여름, 가을, 겨울을 알게 하셨고, 또 이 해를 통해서 해가 비추는 날에는 낮이 되고, 또 달이 비추는 그 시간에는 밤이 되고, 낮과 밤을 주장하도록 만드셔서 이렇게 오늘 하나님께서 이 넷째 날에 이 시간의 개념, 계절의 개념을 오늘 우리에게 만들어 주셨다는 것을 알 수가 있습니다. 자, 그리고 오늘 이 다섯째 날이 되었을 때 드디어 이 다섯째 날에는 이런 물고기, 바다를 채우셔요. 바다에 물고기를 가득 채우십니다. 그리고 또 이 다섯째 날에 뭘 하시냐면 하늘의 공중에 새들을 또 만드십니다. 그런데 이 여기에도 굉장히 하나님의 인간을 배려하는 섭리가 담겨 있어요. 어떤 섭리가 담겨 있냐면요, 창세기 1장 22절이에요. 하나님이 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라. 새들도 땅에 번성하라 하시니라. 많은 사람들이 이 성경을 그냥 막 읽다 보니까 뭐 새들도 동물들도 다 생육하고 번성하고 충만하라, 그렇게 축복을 하신 줄 알아요. 그렇지 않습니다. 오늘 보면 바다의 이런 생물들, 바다의 물고기들에 대해서는 생육하고 번성하여 바닷물에 충만하라 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 여러분, 새들에게는 그렇게 말씀하지 않았어요. 생육하고 번성하여 하늘에 충만하라, 그게 아니라 새들도 땅에 번성하라, 그냥 많아지되 하늘에 가득 채워서는 안 된다, 이렇게 많아져라, 이렇게 오늘 하나님께서 복을 주신 것을 알 수 있어요. 개체수를 이렇게 조절한 거죠. 왜 그랬을까요? 여러분, 그 이유는 그 맨 마지막에 창조하는 인간 때문에 그렇습니다. 만약에 우리가 인간이 창조되었는데 하늘에 새떼가 가득해 보세요. 어떻게 되겠습니까? 과연 살아갈 수가 있겠습니까? 하늘을 볼 수가 있겠습니까? 하나님을 바라볼 수가 있겠어요? 그렇기 때문에 오늘 하늘을 바라볼 수 있도록 하나님은 새는 적당히 축복하셔요. 그리고 더 정말 재미있는 사실은 여섯째 날입니다. 여섯째 날 동물과 인간을 창조하셨는데
이 땅 위의 짐승들은 아예 축복도 안 해요. 생육하고 번성하고 땅에 충만하라, 그 복이 없어요. 진짜 그냥 아무것도 없습니다. 아무런 복을 내리시지 않고 그냥 그대로 만드셔요. 그리고 우리 인간에게는 온갖 복을 다 내리십니다. 어떤 복을 내리시나 볼까요? 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라. 네, 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 뿐만 아니라 땅을 정복해라, 다스리라. 하나님의 사명까지 주십니다. 복을 통해서 이런 하나님의 사명까지 동물들, 물고기에게는요, 생육하고 번성하여 충만하라, 잘 먹고 잘 살아라, 새끼 많이 낳고 잘 살아라, 그게 다예요. 근데 하나님은 우리 인간에게는 잘 먹고 잘 살고 뿐만 아니라 오늘 땅을 정복해야 되고 또 땅을 모든 생물을 너는 잘 다스려야 된다, 이런 복까지 주셨다는 거죠. 이것처럼 여러분, 하나님의 이런 배려가 오늘 모든 이런 창조 과정을 보면 우리 인간을 얼마나 배려하시고 사랑하시는지를, 소중하게 여기시는지를 이 창조 과정 속에 다 드러나 있다는 것입니다. 그만큼 한 영혼 한 영혼이 소중하다는 거예요. 인간은 짐승하고 비교할 수가 없어요. 자연과는 비교할 수 없습니다. 그만큼 인간은 늘 하나님은 소중하게, 가장 소중하게 창조하셨어요. 뿐만 아니라 일반 동물들에게는 예배도 주지 않았어요. 2장 3절을 보면 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식하셨습니다. 네, 하나님이 우리 보여주신 거죠. 마지막 일곱째 날을 따로 창조했어요. 여섯째 날까지 창조했죠. 여섯째 날 사람과 동물을 창조하고 일곱째 날은 뭘 창조했냐? 안식일을 창조하신 거예요. 복을 주시는 날, 우리에게 충전과 복을 주시는 그날을 주셨어요. 그날이 바로 안식일입니다. 우리를 거룩하게 다시 회복시키는 날, 그 날로 삼고 오늘 우리 인간을 위해서 이 일곱째 날 안식일을 만들어 줬다는 것을 성경이 증거하고 있습니다. 이처럼 여러분, 하나님은 오늘 이 세상을 창조하셨는데 진화로는 생명을 경시하지만 하나님은 그렇지 않다는 거죠. 우리 하나님은 한 영혼 한 영혼을 너무나 소중히 여기시고 천하보다 귀하게 여기시고 그렇게 가장 귀하게, 가장 복되게 우리 인간을 만드셨다는 것을 성경은 가르쳐주고 있습니다. 그래서 오늘 여러분, 하나님의 말씀인데요, 하나님께 우리가 배워야 돼요. 하나님께서 오늘 창조하는 그 과정을 보면서 우리가 배워야 됩니다. 가장 정말 중요한 건 영혼들을 소중히 여기는 마음. 우리 크리스찬들은요, 하나님을 배우고 하나님을 닮아가는 자들이에요. 그러기 위해서 우리 가장 먼저 해야 될 것은요, 오늘 성경을 봤듯이 오늘 하나님께서 우리 영혼들을 소중히 여겨요. 사람을 소중히 여겨요. 그리고 우리 사람들이 그냥 짐승처럼 사는 게 아니라 사명이 있다는 거예요. 사명이 있다는 것을 깨닫고 한 영혼 한 영혼 소중히 여기는 삶을 살아가야 한다는 것을 가르쳐 주고 있죠. 또 오늘 말씀을 통해서 구체적으로 우리가 배워야 될 게 있습니다. 그것은 바로 오늘 하나님께서 일을 마실 때 보니까 시작과 과정과 결말이 있습니다. 그런 것들을 볼 때 하나님은 미리미리 계획하시고 아주 질서 있게 하나하나 잘 창조하시는데, 그럴 때 보면 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 시간을 잘 정리정돈하셨어요. 우리 하나님을 통해서 시간을 정리하는 법을 배워야 돼요. 오늘 모든 일을 처리할 때 오늘 쓸데없는 일을 시간을 쓸 게 아니라 정말 중요한 일에 하루하루 시간을 나누어서 잘 정리해서 사용하는 것이 필요합니다. 여러분, 시간을 어디에 많이 쓰고 있습니까? 일주일 동안 한번 시간을 한번 보세요. 내가 시간을 어디에 많이 쓰고 있나? 잠자는 시간이 아마 제일 많을 겁니다. 그리고 뭐 핸드폰 하는 시간, 뭐 공부하는 시간, 여러 가지 시간이 있겠죠. 그 시간들을 정리정돈하는 것이 정말 중요하다는 거죠. 하나님을 우리가 닮아가야 되는데 하나님께서 이루셨던 그 많은 것들을 이 창조 과정을 보면서 우리도 우리의 삶에 시간을 잘 정리정돈해서 정말 쓸모없는 시간을
만들지 말고 꼭 필요한 시간을 잘 활용하는 사람이 될 때 하나님께서 기뻐하시는 그런 열매를 맺을 수 있다는 거죠. 또 두 번째는요, 이 환경을 정리정돈해야 돼요. 우리 하나님께서 우리 인간을 만드시는 그 과정을 보세요. 마지막에 인간을 만들 때 그 주위의 모든 하늘과 땅, 모든 것들, 환경을 잘 정리정돈하시고 거기에다가 또 나무를 심을 때 나무를 심고 또 바다에 물고기는 물에다 물고기를 놓고 하늘, 이런 모든 것들을 잘 정리정돈해서 오늘 만드시잖아요. 그것처럼 우리가 환경을 정리정돈 잘 하는 것이 필요해요. 근데 우리 인간이 정말 하나님의 이런 자연이나 모든 질서를 보면 정말 얼마나 아름답고 정돈이 잘 돼 있습니까? 근데 우리 인간은 그걸 파괴하거든요. 이 정리정돈을 우리가 하지 못하면 가장 우리 마음이 먼저는요, 마음이 평안하지 않습니다. 마음속에 평정이 빼앗겨요. 여러분, 마음의 평안이 빼앗기면 가장 중요한 우리 인간의 창의성이 사라집니다. 또 문제 해결 능력이 사라져요. 앞으로 나아갈 수가 없어요. 마음의 평안이 뺏기는데 무슨 일을 할 수 있겠습니까? 일의 이런 효율이나 능률이 떨어진다는 거죠. 그렇기 때문에 여러분, 환경을 정리하는 것, 방을 치우고 또 내가 사용하는 공간을 정리하고 정돈하고 그런 것들이 굉장히 중요하다는 것을 오늘 우리가 이 하나님을 통해서 배워야 할 것입니다. 또 하나는요, 이게 환경을 정리정돈하지 않으면 많은 시간과 에너지가 낭비됩니다. 정돈하지 않기 때문에 일을 처리가 안 되는 거죠. 다시 치워야 되고 얼마나 또 스트레스 받고 앞으로 나아가지 못하잖아요. 치우다가 지쳐서 아무것도 못해요. 또 보면은 물건들을 이게 최대한 효과로 즐길 수 있어야 되는데 너무 공간은 좁은데 많이 사다 보니까 낭비하면서 방은 오히려 치워지지도 않고 치워도 치운 것 같지 않고 그리고 또 물건을 효과적으로 사용도 못해요. 많은 물건들이 사용 안 되다가 구석에 박혀 있다가 버려지게 되죠. 이거 내가 이런 물건 샀었나? 기억도 못하는 그런 물건들이 또 얼마나 많습니까? 그렇기 때문에 정리정돈을 잘 해야만 오늘 우리가 물건을 잘 활용할 수 있고 또 효과를 즐길 수 있다는 거죠. 자, 이처럼 여러분, 오늘 우리는 이 물건을 사용한 후에는 지금 나온 거는요, 성품 개발 훈련에서 가르쳐 주는 겁니다. 물건을 사용한 후에는 항상 제자리에 갖다 두어라. 그렇게 가르치고 있습니다. 그리고 또 시간이나 돈이나 공간이 허락하는 것 이상의 것을 사지 않는, 낭비하면 안 돼요. 많이 사면요, 정리정돈이 어려워집니다. 많이 사면 살수록 물건을 효율적으로 사용하지 못해요. 게을러지고 또 이런 능률이 생기지 않습니다. 그렇기 때문에 꼭 필요한 물건, 사치하면 안 되죠. 낭비하면 안 되고 꼭 필요한 물건만 사는 그런 훈련을 하라고 가르쳐 주고 있습니다. 여러분, 오늘 우리 하나님의 이 말씀을 통해서 우리가 하나님을 미리 배워야 돼요. 우리 하나님은 이 모든 것을 미리 계획하셨습니다. 창세 이전에 우리를 선택하시고 우리를 구원하기로 예정하셨습니다. 뿐만 아니라 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 그 일들을 실행하셨고 또 성령의 이런 보증을 통해서 우리의 구원을 완성하시고 이루어 가십니다. 이처럼 우리 하나님은 모든 일을 미리 계획하시고 한순간에 만들어진 게 아니라, 우리는 말씀을 보면은 순간적으로 다 만든 것 같지만 그게 아니라 이미 모든 일을 준비하시고 계획하셔서 실행하신 것이라는 것을 성경은 가르쳐 주고 있습니다. 이처럼 오늘 우리들도 너무 즉흥적으로 살아가는 것이 아니라 하나님을 배우며 살아간다면 신중하게 하나님 앞에 기도하면서 하나님의 뜻을 따라 모든 일을 계획하고 또 준비하고 하나하나 실행하는 그런 자들이 되어야 할 것입니다. 오늘 하나님의 이 말씀을 통해서 올 2026년 새해에는 그냥 막 사는 것이 아니라 하나하나 잘 준비하고 계획하고 또 시간도 정리하고 환경도 정리정돈해서 정말 많은 그런 일들을 잘 이루어서 하나님을 기쁘시게 해드리는, 하나님께 영광 올려드리는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시고 예배를 마치겠습니다. 기도하시겠습니다.